कि हे सतगुरु कबीर, तुसी परमात्मा नूं परमानंद क्यों कहंदे हो? किसी ने उन्होंने राम किया है, किसी ने उन्होंने अल्लाह किया है, किसी ने उन्होंने कोई नाम दिता, किसी ने कोई नाम दिता, पर तुसी ज़्यादातर उन्होंने परमानंद किया है, वो क्यों? तो कबीर साहब ने बड़ा जवाब दिता प्यारा। कबीर साहब कहते कि जदों असीं राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कोई होर नाम दिंदे हैं, तो इंसान सोचता है कि शायद वह कोई शख्सियत है जिहड़ी किते बैठी है और सब दा हिसाब किताब कर रही है। क्योंकि जदों नाम आ जाता तो बंदे दे अंदर की आंदा है कि शायद ये नाम का कोई इंसान होना है, कोई भगवान इदां दा होना जिहदा कोई शरीर है। तां ही तां तुसीं देखो कि कई जगह बंदा इदां दी तस्वीरां बना दिंदा है, फिर बाद चों नाम देंदा है भगवान की तस्वीर। हालांकि गुरु रहबर पीर फकीर कोई गल कहंदे है कि वह परमात्मा निरंकार है। गुरुआं ने कहा है निरंकार, जिहदा कोई आकार नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने भी इत्थे यही गल समझाई कि परमात्मा है परमानंद। और जदों आनंद की गल आंदी है तो फिर आनंद की गल साडी अंदर की अवस्था नाल हुंदी है, किसी तस्वीर नाल नहीं, किसी शख्सियत नाल नहीं। समझ आ रही कि नहीं? हुण जदों तुसीं राम की गल करांगे, राम तो तुहाडे मोरे किहड़ी तस्वीर आएगी? या तो वह राम की तस्वीर आएगी जिन्हों तुसीं जाणदे हो, कोई तुहाडा सज्जन मित्र है, तो या राम की तस्वीर आएगी वह राम जो सीता का पति सी, जिन्होंने हाथ धनुष धारी राम, उन्होंने तस्वीर अखां मोरे आएगी। पर जदों असीं कहांगे स्वास्थ, जदों असीं तुहानूं कहांगे आनंद खुशी, तो उसलिए कोई तस्वीर नहीं आएगी, उदों तुहानूं एक फीलिंग आएगी कि स्वास्थ्य का मतलब है जिथे कोई रोग ना होवे। खुशी का मतलब है अंदर की एक अवस्था, एक खुशी की अवस्था। आनंद का मतलब है जदों वो अवस्था कि मेरे जीवन च हुण रोम रोम च आनंद दीयां लहरां ही आ रही हैं, हुण मेरे जीवन च कोई दुख, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई पीड़ा है ही नहीं। वो एक अवस्था है। इसलिए कबीर साहब ने उन्होंने परमानंद इसलिए किया कि जो परमानंद की गल आती है तो फिर इंसान का ध्यान एक अवस्था वाल जाता है कि जिस तरह समझ लो एक बंदे की अवस्था होंदी है, वो कहता मेरे पेट दर्द है, मैनू कोई रोग है। हुण वो रोग की अवस्था है कि इसलिए वो किते शरीर च दर्द हो रहा है। पर हुण एक वो अवस्था आती है जदों इंसान का दर्द ठीक हो जाता, बंदा कहता हुण मैं स्वस्थ हाँ। ये स्वस्थ भी एक अवस्था है। हुण जदों तुसीं भुखे हुंदे हो तो तुसीं भुख किसी नूं दिखा नहीं सकते, पर तुहानूं महसूस हुंदी है कि मेरे शरीर नूं भुख लगी हुई है, तो भुख एक अवस्था है, शरीर की अवस्था। और जदों तुसीं पेट भर के भोजन कर लैंदे हो, तुसीं कहंदे मैं पेट भर गया, रज गया, मैं तसल्ली हो गई, तो हुण तुसीं तसल्ली भी किसी नूं दिखा नहीं सकते, पर वो तुहाडी एक अवस्था है कि हुण मेरा पेट पूरी तरह भर गया। हुण इसी तरह आनंद एक अवस्था है जिहनूं परमानंद कबीर साहब ने किया। आनंद साडे जीवन की एक अवस्था है और इस आनंद की परमानंद की अवस्था तक पहुंचने वास्ते मार्ग है भगती का, मार्ग है सिमरन का, मार्ग है ध्यान का। यह गल हमेशा याद रखना। इसलिए इत्थे एक होर गल क्लीयर करांगे कि एक हुंदा है सुख, पर उहदे ओपोजिट हुंदा है दुख। एक हुंदा है दिन, उहदे ओपोजिट हुंदी है रात। एक हुंदी है खुशी, उहदे ओपोजिट हुंदी है गमी। एक हुंदा हसी, उहदे ओपोजिट है रोना। पर जदों आनंद की गल आती है तो आनंद के ओपोजिट तुहानूं कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। हुण जरा तुसीं सोच के दसो, जवाब दिओ सानूं कि आपां जिद्दां कहंदे दुख सुख, खुशी गमी, दिन रात, पर जदों आपां कहांगे आनंद, इहदे ओपोजिट कोई शब्द दसो सानूं, तुहाडे माइंड विच कोई जवाब आएगा ही नहीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि आनंद इकल्ला ही है, उहदे ओपोजिट कोई चीज़ नहीं है। आनंद एक वो अवस्था है जिथे हुण ना सुख रह गया ना दुख रह गया, क्योंकि जदों तक सुख है उदों तक दुख भी होएगा। जिद्दां बंदा कहंदा मेरे पुत्र होया, मैं बड़ा सुखी हाँ, पर जदों वो पुत्र नूं कोई बीमारी लग जाए या पुत्र आग्याकारी ना निकले या पुत्र नशे कर लग जाए, बंदा कहंदा मैं इहदे हत्थों बहुत दुखी है। हुण जिहड़ी चीज़ नाल सुख जुड़िया वो चीज़ नाल दुख भी जुड़िया होया है, जिहड़ी चीज़ नाल खुशी जुड़ी हुई है वो चीज़ नाल गमी भी जुड़ी हुई है। क्योंकि एक तुहाडा प्यारा तुहानूं मिलदा है, तुसीं कहंदे बड़ी खुशी हुई तैनूं मिल के, पर जदों वो साडे तो दूर जाएगा सानूं गम भी उन्ना ही होएगा। हुण तू यार दूर जा रहा, मेरा दिल बड़ा पीड़ा नाल भर गया। इसलिए जिथे सुख दुख की अवस्था होवे, खुशी गमी की अवस्था होवे, उत्थे समझ लो इंसान के जीवन च पीड़ा भी रहिंदी है। पर जदों आनंद की अवस्था आती है तो आनंद इन्हां सारियां यानी सुख दुख खुशी गमी नालों उपरली अवस्था है जो परमात्मा नाल जुड़ी हुई है, जिहदे ओपोजिट कुछ है ही नहीं। इसलिए तो परमात्मा नूं एको ही क्या है, एक ओंकार, या कुरान कहता वाहद हू ला शरीक। वाहद का मतलब भी एक ही हुंदा है,
ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਉਨਾ ਉਹ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ, ਕੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਸੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 4-4 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਝ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਲਾਵੇ ਉੱਠ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਾਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੋਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਦੁਰਗੰਧ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਇਹਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੇਖਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ, ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਝੁਕਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਨਾਥ ਦੀ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂਵ 'ਚ ਦੋ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ, ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੋਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਤਲਨਾਥ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਨਿਆਸ ਲਏ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗ ਦਊਂਗੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧੂਣਾ ਲਾਇਆ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਧੂਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 5-10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੱਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ।